Bhatia is given medicine mixed with food from today. Yesterday, Wildlife Health Director Dr. Tharaka Prasad came to check on the health of the tusker Bhatia, and Bhatia was examined by him. So far, medicine was given to the tusker through syringes, which is really painful for the tusker. You now know that the needle of the syringe used to inject an elephant with thick skin also becomes large. However, from today, medicine is given to the tusker by putting medicine pills in the food. The medicine pills are given to the tusker by putting medicine pills in things like pumpkin and cucumber, and feeding it to the tusker by Mr. Jayasundara, the head of Mahawa Wildlife. Protect Elephants World Global Association discussed with the Minister of Environment and other high-ranking officials regarding the possibility of administering Ayurveda medicine to the Tusker King. And we felt that administering Ayurveda medicine to Bhatia would not be successful. In any case, we did everything we could for Bhatia's well-being and will continue to do so. I would like to express my sincere gratitude to Dr. Tharaka Prasad, Dr. Isuru, Mahawa Wildlife Chief Jayasundara, and other wildlife officers. Thank you. May Triple Gems bless you. ट्रेन निकट वेदिला हर मौका करी है निकट दान नहीं ना करने वाला जी करते हैं दोस्त जाते हैं शॉप पे करना मच्छर उड़ीन बादी ने कब करना मच्छर उड़ीन सब पे तो विधि आने अच्छे लोग जाते पर गान नहीं මේ වලලු කරේ නෙවෙයි මෙතනනේ තියෙන්නේ වැලමිටි අග්බෝගේ එහෙම නැවදලා තිබ්බේ යටට මොකද ඒක කිව්වල හරිනේ ඕ වැටලා फर्स्ट टाइम घटना दासी सच्ची हुक्म की मेडला में किया ऐसे वैसे मामा इतना आया कि नहीं उधर पहाड़ यहाँ तक स्पार है ये बैठने आ रहे हैं पार आई नहीं बैठे मामा दिया लांगे तुम इलावा पीटर रात क्या हुआ जहाँ से तमाम में काकुल उसला ना कि नोट को निराश था मांगे नया पाना देना क्या ऐसे मंग मैंने जी एक वीडियो कॉल लग मारा पेन्नो में बैठला नहीं किया ओ मैं खड़ा करने के लिए ना बंडार किया ना खड़ा करने बंदर itu kalian foto dah di bandar RMG bandar hari kita main kene ini foto ka tibba da iya na gila gila mi to da dala diget foto ka bandar apa yang lupa nih tadi nang kiyano itu kayak gini ready ini ya pemikiran මේක කියලා ඉතින් තමයි මම උදේ ඇහුවේ මේ කාවන්තිස් ඉන්නේ කොහෙද කියලා. මම දන්නේ නැහැ කොහේ පැන්නද කියලා එප්පාවල පැත්තට පැන්නා කිව්වා. දැන් කවුරුත් මේ හරි ඉන්න තැන හරියට දන්නේ නැහැ. මම කොහේ පරණ ලොකේෂන් එකකටවත් යන්නේ නැහැ. අලුත් තැන් හොයාගෙන යන්නේ. පරණ ලොකේෂන් දෙකට යද්දි පාරවල් වැහිලානේ දැන්. එතකොට උන් අලුත් තැන් දැන් හදාගෙන යනවා. දැන් මූ අපි ජීවිතේට මුහු දැකලා ඉතින් කටේ නෙවෙයි. මොකක්ද දන්නේ නැති. අනේ මන්ද ඔය කතා අපි ජීවිතේට දැකලා නැහැ. ඔයිට වඩා ලොකු ඇතෙක් කෙනෙක් ඉන්නේ. හැබැයි හොඳටම ඉන්න කාලේ ඔය දැන් වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු ගණනක් ප්‍රශ්න වෙන්න සති දෙකකට විතර කලින් ගල්ගොම ඉන්නේ. ඔය මෙයයි රැට්ටයි දෙන්නත් එක්ක ඉන්නේ. ඔය මේ මෙහින් අහුවෙන්න කලින්ද? මේ කකුල මෙව්ව වෙන්න කලින්. ඒ කියන්නේ කකුල මෙව්ව වෙලා කියලා දැනගන්න කලින්ද? ඔව් හොඳට හිටියා මම. එහෙනම් ඒක තමයි ගල්ගොමේ නම් බණ්ඩාර ගල්ගොමේ රැට්ටයි මේ දෙන්නත් එක්ක හොඳට හිටියේ. දැන් මෙයා මෙහෙට ඇවිල්ලා අපිට චෙක් කළා දැන් මාස 4ක් විතර. කොහොම හරි කකුලේ මේ මාස 4ක් විතර මේ රක්ෂිතෙන් ගියම නැහැ. එතකොට මං නිකවැට්ටියට කතා කරද්දී කිව්වා නිකවැට්ටිය සංක හරි මොකක් හරි එක්ක මුව පටලාගෙන. උගෙත් ඉස්සරහා ඔය වගේ අතමලු.
මේ ඒ අතට බෙහෙත් කරලා තියෙන කියලා කිව්වනේ. සංකහරි මොකක් හරි තව මේ ඇතෙක් කියලා කිව්වේ. මෙනික වැටියේ. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා නෑ නෑ මූට එන්න අමාරු වෙනවා බෙහෙත් කරලා බව පේන්නේ නෑ කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා නෑ බෙහෙත් කරලා ගල් හන්දි වෙලා තියෙන්නේ කකුල කියලා අත කියලා. එතකොට ඔය කියද්දි මම නෑ මොකද කැසරද නෑ නෑ මම ගල් හන්දි වෙච්ච ඇතෙක් හිටියා අලියෙක් හිටියා මෙහෙත් ඒක තමයි මම කියන්නේ කොහොමද කරේ දන්නේ මෙතෙන්ට ගෙන්නලා ඉතින් ඉන්නේ නැත්තේ නේ කරන්නේ නැතුවනේ කරන්නේ නෑ නිකන් නෑ දාලා නිකන් වතුර ගියා ගහන්න ඒක තමයි නැගිටවන්න තමයි වෙඩි ගහ මාත් බැලුවේ වෙඩි ගහුවයි කියලා තමයි මම කෝල් එකක් දීලා ඒක වෙඩිලක් ගහුවා ඇහුවා අපිට එනකොට ඇහුණා වෙන මොකක් කරන්නේ නවවත් දන්නේ නෑ මෙයා කෙලින් කරව ගන්නලු ගහුවේ වතුරලු ගහුවේ අර දැන් දවස් ගානක් වතුරම නෙන්නේ අර නැති මේ දත්තා මේ ගියපු පාරේ ආයෙ එන්නේ මේ මෙහි හිටියේ දැන් මාස 3කට 4කට විතර කලින් එතකොට තමයි අපි කතා කර කිව්වේ මම කොළඹටත් කතා කරලා කිව්වා ඊට පස්සේ මට කිව්වා බෙහෙත් කරලා තියෙන කියලා ඔයාගේ නම්බර් එක දෙන්න කොහොමද බෙහෙත් කරලා අඩු වෙලා තියෙනවා අපි කරනවා මරිය ගොල්මහන් කෙනෙක් මගේ වීඩියෝ පිළිගන්න කවුද දන්නේ ඔය ජාමිකරගේ යාළුවද ජාමිකර මල්ලි ගල්ගමු ඉස්කෝලේ ටීචින් ඉන්නේ නේද මම මොකද ගන්න මම කොහොම හරි කෙනෙක්ගේ නම්බර් එකක් දුන්නා මෙහෙ කවුරු කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ මට දැන් රාත්‍රී 3කට විතර ඔව් එයා මේ ගල්ගමේ ආ ඉන්නේ ගල්ගමේද ඔව් දැන් එයා ගිවල් මේ ඉහා පැත්තේ මේ එයා ටීචින් කරන්නේ ඊට පස්සේ මම මේ අයියෙක් කෙනෙක් ඉල්ලනවා කියලා දෙන්නේ කිව්වා නම්බර එකද කිය? ඔව්. 071යි 12 11 දෙන්න. ඊයේ තිරප්පනේ හිටියද? හා. අක්බෝ ඇවිල්ලා තිරප්පනේ නෑ? නෑ කොහේට මාතන්දරට රත්තු ටික නෑ දන්න කවුරුත් දන්නේ කාවන් තිස්සලම කොහෙද කියලා දැන්. කාවන් තිස්සත් එතනින් පැන හිටියා දැන් මාස දෙකක විතර කලින් ගිහිල්ලානේ. කහල් පළ දෙයක් නේද තමයි. කහල් දෙන්නේ මට උදේ කලාව වෙවි හිටියේ. ඒකත් කරවිලා තියෙනවා. තුවාලයක්වත් නේ මේ වලට බහිනවා අද එහා පැත්තේ මෙයා ඊට කලින් හිටපු බව දන්නවද අද දාපු කෙනෙක් ඊට පස්සේ අද තවයක් තියෙනවා ඒකට යනවා පාට බැහැ නෑ පාට දෙන්නේ නෙමෙයි අර දෙලින් මම බෙහෙත් කරේ ගොඩක් එතන දැන් මේ ඊයේ හරි පෙරේද හරි වෙන්නද මේක රයිවල ඒක විතර මිනිස්සුත් ඉන්නවා අද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඈකට නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ පිටි හරි එයාලා ගියල් පිටිපස්සේ බබත් තියෙනවා අර මයිල ගහක් කියමු තියෙන ගෙදර නේද ඒක මෙහෙම මේ අර ලොකු රංචු නෑ ඉන්නේ දෙන්න තුන් දෙනා එහෙම තමයි උඩරින්ම පස් දෙනා වගේ රංචුවක් තමයි ඉන්නේ යවුවනේ